اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، زندگی دے، اور ख़اص طور پہ میری دعا ہے ان والدین کے لیے جو کہ اپنے بچے کی کوئی بھی بیماری دیکھتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ جب کوئی والدہ بن جائے تو اپنی بیماری پہ شاید اتنا انسان کو نہ کیئر ہوتی ہے، نہ اتنا غم ہوتا ہے، نہ اتنی کنسرن ہوتی ہے، لیکن بچے کے لیے کنسرن ہوتی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ یہ اتفاق ہوا کہ بچے کی محبت کیا چیز ہو سکتی ہے۔ وہ جو بچوں کو انجیکشن لگتے ہیں، وہ جو کیا کہتے ہیں ویکسینز لگتی ہیں، وہ ویکسین لگانے کے لیے ایک انتہائی جاننے والی خاتون کے پاس میں بچے کو لے کے گیا، اور اس نے اس کو جو ویکسین لگایا اور بچے نے چیخ ماری، مجھے ڈاکٹر پہ غصہ آ گیا، حالانکہ وہ میرے ہی بچے کے لیے بہتری کر رہی تھی۔ لیکن یقین کیجئے کہ جب سنجیدہ بچے ہو، جب سنجیدہ بیماریاں ہوں، پاکستان میں ان کے بہت کم وسائل ہیں۔ اگر بچے کے لنگ فیل ہو جائیں، بچہ ہے نا، پیڈریاٹک کام چاہیے۔ بچے کو کینسر ہے خدا نخواستہ، پیڈریاٹک کینسر کیئر چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ کیئرز بھی کم ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ ان کا جو سپورٹنگ سٹاف ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ نرسز جو ہیں ان کا ٹریننگ ہونا، ان کا سیشن ہونا۔ بچوں کے جو ہارٹ کے پرابلم ہے، دل کے امراض ہیں، ان کے لیے پاکستان کے اندر پیڈریاٹک سرجنز ہیں، لیکن کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا۔ آج کہہ رہا ہوں آپ کو، پچھلے سال میں نے کہا تھا کوئی ادارہ نہیں ہے، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جہاں پہ کہ ایسے ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں جن کے دل کے امراض ہیں۔ خدا کرے کوئی بھی نہ جائے، میری تو دل سے گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ کوئی ماں باپ ایسا نہ ہو جس کے بچے کو دل کا عارضہ ہو، لیکن میری فیملی میں ہے ایسے بچے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ ماں باپ پہ روز و شب جو ہے وہ کس طرح گزرتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن جو ہے، اس نے آغاز کیا بہت عرصہ پہلے، اور اس کی کہانی جو ہے وہ بھی ایک بڑی سننے کے لائق ہے کہ انسان اپنے ذاتی تجربے سے جب گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس ملک کے اندر وسائل نہیں ہیں، تو پھر وہ اس بات کو چھوڑ کے کرٹیسائز کر کے یوٹیوب چینل نہیں بناتا، وہ اپنے بازو اونچے کرتا ہے اور وہ پھر نکل پڑتا ہے کہ میں آئندہ کسی بچے کو یا بچی کو اس مرض سے مرنے نہیں دوں گا۔ ہمارے ساتھ جو نیکی کرنے والے ادارے ہیں پاکستان میں، ان میں سے ایک ادارہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے سی ای او فرحان احمد صاحب۔ السلام علیکم فرحان بھائی، خیریت سے آپ؟ شکر اللہ۔ میں بچی کا ذکر اس لیے بار بار کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ تکلیف کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو یہ سفر شروع کیا وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے کیا۔ اس کو علاج کہیں نہیں مل رہا تھا، ایسا ہی ہے؟ جی۔ اس کو کیا پرابلم تھا؟ عائشہ جی، اللہ نے ہمیں 3 بیٹوں کے بعد دی تھی، تو بڑی لاڈلی تھی ہماری، اور ہر دفعہ ہم مانگتے تھے اللہ میں بیٹی دے دیں، تو بہرحال اللہ نے بیٹی دی، اور ٹھیک ٹھاک اس کا نارمل پریگننسی، برتھ بھی ٹھیک ہوئی نارمل۔ عائشہ کی عمر 3 ماہ تھی، تو سڈنلی نا عائشہ کا سانس رک گیا، تو اس نے ہر چیز کو تبدیل کر دیا سر ہمارے لیے۔ ہم ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر گئے، پتہ چلا کہ بائی برتھ عائشہ کا جو پورا ہارٹ ہے نا، وہ کمپلیٹ ڈیولپ نہیں ہے، ہارٹ پورا بنا ہی نہیں ہوا۔ جی، 4 چیمبر ہوتے ہیں نا نارمل انسان میں، عائشہ کا 1 چیمبر پورا بنا ہوا نہیں تھا۔ 3 چیمبر تھے؟ 3 چیمبر تھے جی۔ تو ایسے بچوں کی 3 اسٹیج سرجری ہوتی ہے، تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اسپیشلائز ڈاکٹر ہیں، اسپیشلائز ہاسپٹل ہیں، کہاں جائیں، تو 2 ہفتے لگے ڈائگنوس ہونے میں۔ پھر عائشہ کا پہلا سرجری ہوئی، الحمدللہ ٹھیک ہو گئی، لیکن سرجری پرولونگ ہو گئی، نمونیا ہو گیا، 2 ہفتے میں ہاسپٹل میں رہنا پڑا۔ چلڈرن ہاسپٹل؟ یہ سر پرائیویٹ ہاسپٹل جہاں یہ ہم نے علاج کروایا۔ تو بس وہ جو 2 ہفتے تھے نا، اس نے کافی چیزیں کھول دی آنکھوں کے سامنے کہ یار پیسے والے بھی خوار ہو رہے ہیں، اور اللہ رحم کرے جن کے پاس فائنینشیل مینز نہیں ہیں وہ تو بہت ہی خوار ہو رہے ہیں، ہم کہہ بھی نہیں سکتے سر۔ اچھا، اس وقت آپ نے ایک موومنٹ شروع کی، میں نے آپ کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت آپ کس سٹیج تک پہنچے ہیں؟ آپ نے وہ فاؤنڈیشن کا جو ہاسپٹل بنانا تھا وہ کہاں تک پہنچے؟ جی الحمدللہ، ایک تو آپ کا شکریہ بلال بھائی، آپ لوگ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے ہمارا جو ہاسپٹل ہے اس کی گرے اسٹرکچر لاسٹ ایئر کمپلیٹ ہو گیا۔ بالکل، ہم نے اس کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس کی فنشنگ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اچھا، اور اللہ کے فضل سے سر 13 اپریل کو ہم اس کی او پی ڈی شروع کر رہے ہیں۔ آؤٹ پیشنٹ آپ لینا شروع کر دیں گے؟ کتنے ایکسپیکٹڈ آؤٹ پیشنٹ ہیں آپ کو؟ بہت زیادہ ہیں سر، لیکن ہم لوگ جو ہے نا بڑا کینڈیڈلی ہم نا کچھ چیزیں ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو جو پیشنٹ ایکسپیرینس ہے نا، اس کو ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ آئے، اس کے والدین کو ایجوکیٹ کیا جائے، بچے کو بچوں والا ماحول دیا جائے، وہ مطلب خوف زدہ نہ ہو ہمارے انسٹیٹیوشن میں آ کر، اور پھر ہر پیرنٹ کو رسپیکٹ ملے۔ تو اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر، دل کی نا ہم تقریباً 70 to 100
OPD केसेस शुरू हो और ये जाएंगे हॉस्पिटल आपका किस जगह पे है? सर ये हमें ना यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने जगह डोनेट कर दी थी, रिंग रोड से 3 मिनट की ड्राइव है सर। अगर आप लेक सिटी से एग्ज़िट लेते हैं तो ये कैंपस के बिल्कुल कॉर्नर पर हमें जगह मिली हुई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम उसकी जो है ना लीज़ ट्रांसफ़र हो चुकी हुई है। और वहाँ पर जो हॉस्पिटल अब कंप्लीट हो चुका है उसका ग्राउंड फ्लोर पर OPD अभी भी हल्की फुल्की चल रही है, हमने टेस्ट फेज़ खोल दिया हुआ है। अच्छा। तो इंशाल्लाह अप्रैल में सर ये फुल फ्लेज स्टार्ट। ये जो हॉस्पिटल है इसका मुझे नहीं पता लिंक आपसे कैसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक भी आपसे शेयर करूँ। इसके जो अकाउंट के नंबर हैं वो आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं, बैंक के अकाउंट नंबर्स हैं, यहाँ पे आप जो डोनेशन चाहें वो कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बिल्कुल गहराइयों से कह रहा हूँ कि जो लोग इस बात को वाकई वसीला बनाएंगे अपनी आखिरत के लिए, मैं इस बात को पक्के दिल से कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर ना हो तो रोज़े क़यामत मेरा गिरबान पकड़िएगा, कब्र में आपके लिए आसानी होगी। एक दिल का आर्ज़ा हो किसी बच्चे और बच्ची को और उस माँ बाप और उस पेशेंट के लिए आप आसानी पैदा कर दें, मैं कहता हूँ जन्नत कमाने वाली बात है। ये अल्लाह ताला ने आज आपको मौका दिया। आज के बाद आप अगले साल ये भी नहीं कह सकेंगे कि हमें किसी ने बताया नहीं था, वरना हम ये अपनी कब्र को भी ठंडा कर लेते। आपका तकरीबन माहाना ख़र्चा कितना होगा? जी, एक तो जी हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, साथ हम ना पेशेंट ट्रीटमेंट करवाते हैं जो डिज़र्विंग पेशेंट है। अब देखिए, हाँ जी, तो अल्लाह के फजल से सर लास्ट ईयर अल्लाह ने हमें तौफीक दी, 819 बच्चे सर ऑपरेट करवाए पूरे पाकिस्तान में। 819 सर। और एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर इस वक्त कोई 8.5 से 9.5 लाख का खर्चा आता है सर। अल्लाह। तो ये आप जैसे मेहरबान लोग हैं हमारे। 2 सर्जरीज तकरीबन डेली सर, तकरीबन हमारा इससे थोड़ा सा ऊपर ही टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगर छुट्टी के दिन निकाल दें तो आप समझ लें डेली के 3 केसेस होते हैं। 3 केसेस डेली अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में इतना बच्चा पेशेंट है? सर ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि हर 100 में से एक बच्चा जो हमारे मुल्क में पैदा होता है ना, उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं? सर बहुत लिमिटेड हैं, मतलब 60,000 बच्चे हैं और 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं। यानी मैथ कोई समझ नहीं आती ना सर। इनमें मसूद सादिक शामिल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सर उनकी काफ़ी सपोर्ट रही है हमें थ्रू आउट, और अभी वो हमारे मेडिकल एडवाइजर बोर्ड पर हैं सर। और वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं लोगों की? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। असल में पब्लिक सेक्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, पंजाब में देख लें, सिंध में देख लें, KPK में देख लें, हर जगह काम हो रहा है। लेकिन सर जिस लेवल पर रिक्वायरमेंट है ना, उस लेवल तक जाना। हाँ जी, यानी कि अगर 100 की ज़रूरत है तो 10 हैं, और अकेला पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जब तक इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे तो शायद हम। आपके पास कोई हॉटलाइन है, कोई ऐसी लाइन या ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जहाँ पे लोग जाएं और सारा साल डोनेशंस करते रहें? जी बिल्कुल सर, हमारा ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे सकते हैं। फिर आप हमारा ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स हैं, वो सारी तफसीलात मौजूद हैं। फिर सर हमारा एक हेल्पलाइन है, वहाँ कॉल कर दें तो हमारा नुमाइंदा आपसे डायरेक्टली रब्ता करेगा। और हम कैश कलेक्ट नहीं करते ये, बल्कि मैं आपके तवज्जुह से हम आपके बिहाफ पर बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा करा देते हैं। तो कुछ फेक्स भी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम बड़ा ओपनली से इस बात को कहते हैं कि हमारे इदारे से कैश कलेक्शन नहीं होती। हमारा इदारा आपके बिहाफ पर जो भी आप फंड देंगे, डोनेशन देंगे, उसको बैंक में जमा करा। फरहान भाई, आप इस कैमरे में देख के जो अपील करना चाहें हुकूमत से या लोगों से आप कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरी बस आपसे ये गुजारिश है कि हम सब मिलकर उन बच्चों के लिए जो पैदाइशी तौर पर दिल का मर्ज़ होते हैं, उनके लिए हम जो भी बेहतरी ला सकते हैं, उसमें पहली गुजारिश ये है कि आप अपनी ज़कात और एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के लिए दें, बिकॉज़ लाइनें लगी हुई हैं। और जितने पैसे देंगे, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है, इंशाल्लाह वो 100% इन बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होंगे। इसी तरह बच्चों के दिल का हॉस्पिटल बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें 10 साल लगे, हमने 4800 से बच्चे ऑपरेट करवाए। अगर इंशाल्लाह हम ये हॉस्पिटल इकट्ठे बना लेते हैं तो हम साल के 2000 प्रोसीजर की कैपेसिटी इस मुल्क में ऐड कर सकेंगे जी। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, बहुत शुक्रिया। और मैं ये बिल्कुल सच्ची ईमानदारी से खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ कि आज ये जो फरहान भाई की आपने शक्ल देखी है, ये वो वसीला है, ये वसीला है आपको जन्नत में ले जाने के लिए। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, ये वसीला है आपको जन्नत में ले जाने के लिए। खुदा के वास्ते उन बच्चों के लिए अपील है, अल्लाह के वास्ते अपील है कि जो बच्चे दिल के आर्जे में हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और उनके माँ बाप जो हैं वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, 2 वक्त की क्या रोटी नहीं खा सकते, उन बच्चों का भी इलाज जो है वो बिल्कुल मुफ्त होगा। सिर्फ बच्चों का इलाज मुफ्त नहीं होगा, उनके लिए मेडिसिन्स होंगी, उनके माँ बाप को तालीम दी जाएगी, उनका लुक आफ्टर किया जाएगा, उनका फॉलो अप किया जाएगा, और रिहाइश भी होगी सर जो पेरेंट बाहर से आते हैं सर। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा अलमिया ना कि सर एक बंदा ऑल द वे सर ट्रैवल करता है, और वो रहेगा कहाँ, और वो रहेगा कहाँ सर। खुदा की कसम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ने के बाद
اب بھی اگر آپ کے دل کے اندر گدازی پیدا نہیں ہوئی تو یہ رمضان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں کوئی پیشنٹ ہی پیدا نہ کرے، لیکن یہ جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے فرحان بھائی جو کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو آپ اپنی قبر میں عذاب سے یقیناً بچیں گے.